હવે સમાચાર છે વિસ્તારથી। તો સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને શૈક્ષણિક અને સંશોધન ક્ષેત્રે મજબૂત કરવા માટે સરકારે વિશેષ ટેક્સટાઇલ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરી છે। આ યુનિવર્સિટી સુરતના યુવાનોને ટેક્સટાઇલ એન્જિનિયરિંગ અને ડિઝાઇનિંગના ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક કક્ષાનું શિક્ષણ પૂરું પાડશે। ઉદ્યોગકારોનું માનવું છે કે આ બજેટથી સુરતનું કાપડ બજાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્પર્ધા કરવા માટે વધુ સજ્જ બનશે। હાઈ સ્પીડ ટેકનોલોજી અને કુશળ માનવ બળના સમન્વયથી સુરત ફરી એકવાર સિલ્ક સિટી તરીકે વિશ્વ ફલક પર ચમકશે। બજેટ રજૂ થઈ ગયું છે ત્યારે નાના વેપારીઓ, એમએસએમઈ સેક્ટર, ટેક્સટાઇલ સેક્ટર તમામ માટે બજેટમાં શું છે એ જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ। ચંપાલાલ બોથરા अपनी साथे છે। सर શું છે बजट? देखिए, इस बार का जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है उसमें सारे सेक्टरों को जिस तरीके से एक कुछ न कुछ देने की कोशिश की है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। उसी को लेकर के जिस तरीके से एमएसएमई को मजबूत करने की उन्होंने बात की, तो आने वाले दिनों में मैं देखता हूँ कि इन्होंने जो कमेटी बनाई है और फ्री कोलेट्रल और कम ब्याज में लोन देने की अगर ये बात करते हैं, अगर वो धरातल पे ले आते हैं और एमएसएमई को अगर ये बूस्टिंग देते हैं, तो जिस तरीके से माननीय भारत सरकार ने, पीयूष गोयल जी वगैरह ने अलग अलग देशों के साथ में जाकर के जिस तरीके से एफटीए किए है, उन एफटीए का सही लाभ तभी मिल सकता है जब हमारा अपना छोटा एमएसएमई अपना जो स्वदेशी आइटम बना रहा है उन आइटमों को वो बूस्ट करे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सरकार ने अगर इस तरीके की प्लानिंग की है कि छोटे एमएसएमई के जो भी जो आइटम बनाते हैं, अगर वो अलग अलग एफटीए जिन देशों से की है और उनमें अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश की ग्रोथ भी बढ़ती है और हमारे छोटे व्यापारियों का रोजगार और व्यापार सुरक्षित हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो इन्होंने एमएसएमई में प्रावधान लेके आए हैं वो स्वागत योग्य है। साथ ही साथ इन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, तो ये डिमांड हम पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू कहते जा रहे हैं कि आगे अगर हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमारे यहाँ के लोगों को स्किल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आदमी देख देख के सीख रहा है। उनको प्रैक्टिकल कौन से देश में किस तरीके की चीज चाहिए या किस तरीके का माहौल बना करके भेजना है उसको स्किल करना पड़ेगा। तो सरकार ने इस बार इसको सीरियस लिया है और स्किल करने की बात कही है। अगर सरकार समय पे लोगों को हमारे को स्किल करती है तो मेरा ये मानना है कि गारमेंट क्षेत्र को लेकर के, चाहे इन्होंने पीएम मित्रा पार्क की बात की या अलग अलग क्लस्टर बनाने की बात की, इचलगंजी, मालेगांव, तिरपुर, भिवंडी, रोड, तिरपुर जो भी है, तो उन सभी को अगर क्लस्टर को और मेगा टेक्सटाइल पार्क को समय पर अगर ये धरातल पे ले आते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार क्या, अगर आज की जो बजट की अंदर योजना है अगर समय पे ये सपोर्ट करती है तो आने वाला समय निश्चित रूप से भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ एफटीए जो देश है उनका लाभ लेने और टेक्सटाइल उद्योग को आगे और रोजगार और छोटे व्यापारी जो टेक्सटाइल से तकलीफ पा रहे थे वो कहीं ना कहीं वापस इसमें जुड़ेंगे और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ऐसा बजट है। टैरिफ और एफटीए वाली जो मामला है उससे बचने की कहीं ना कहीं कोशिश सरकार ने की, ऐसा लगता है? देखिए, ये बात मैं निश्चित रूप से इस बात में आपकी बात रखूंगा कि जब तक अमेरिका के साथ में हमारा व्यापार था, हमने इनसे हमेशा पिछले 12 साल से तो मैं ही डिमांड करता आ रहा हूं कि हमारी अलग अलग देशों से एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए, परंतु उस समय सरकार कहती थी कि हमारे से कोई देश एफटीए करता नहीं है। परंतु जैसे ही अमेरिका ने अपना टैरिफ बढ़ाया और भारत सरकार ने प्रयास किए, तो आज चाहे यूरोपियन संघ से हो, चाहे अलग अलग यूएई या अलग अलग देशों से हो, तो सारे एफटीए हो गए। यही अगर प्लानिंग पहले से होती तो आज हमारी ये स्थिति नहीं बनती। तो आज जब भी देर से जगह अच्छे जगह है, परंतु उसके सामने हमारा उतना टोटल डेवलपमेंट जो गारमेंट लोकल का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे टेक्सटाइल को ही है, मेगा टेक्सटाइल पार्क को नए 4 साल हुए, परंतु उसके अंदर अगर काम हो गया होता तो हम आज की तारीख में गारमेंट को एक्सपोर्ट करने के लायक हो जाते। तो जो सरकार जो योजना लाए उसको क्रियान्वित करे और फ्यूचर को उसमें सोचते हुए अगर काम करती तो निश्चित रूप से एफटीए का फायदा हमको अभी मिल जाता। अभी भी कोई स्वदेशी आइटमों को लेकर के, स्किल को लेकर के, गारमेंट को लेकर के सरकार इस स्कीम को धरातल पे जल्दी से जल्दी लाए ताकि हमारा एफटीए किया हुआ सरकार का फायदा मिल सके। ચોક્કસ જે રીતે સરકારે અત્યારે જુદા જુદા એફટીએ કર્યા છે એની કંઈક અસર બજેટમાં છે અને એ જે સુધારા બજેટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે એ સુધારા ધરાતલ પર એટલે વાસ્તવિક એનો અમલ શરૂ થાય તો ચોક્કસપણે બજેટ ફાયદાકારક સાબિત થશે। શૈલેષ ત્રિવેદી, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત। ભારતીય અર્થતંત્ર દિશા નક્કી કરનારું વર્ષ 2026નું કેન્દ્રીય બજેટ આજે રજૂ થઈ ગયું છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સતત 9મી વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે। ઇન્કમ ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર નથી। રિવાઇઝ્ડ રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે 3 મહિનાનો વધુ સમય આપવામાં આવ્યો છે, એટલે કે હવે 31 ડિસેમ્બરને બદલે 31 માર્ચ સુધી રિવાઇઝ્ડ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકાય છે। નવો ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1 એપ્રિલ 2026થી લાગુ પડશે।
ફોર્મ્સ ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે જેથી સામાન્ય લોકો તેને સરળતાથી ભરી શકે. બજેટ રજૂ થાય એટલે સૌની નજર ટેક્સેશન ઉપર, ટેક્સ ઉપર, આવકવેરાની મર્યાદા ઉપર હોય છે. ત્યારે આ બજેટમાં ટેક્સેશનની કેવી હાલત છે, શું રજૂ થયું છે એ જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ. સાહેબ, ઓવરઓલ બજેટમાં ટેક્સેશનને લઈને શું છે? ટેક્સેશન સ્પેસિફિક વાત કરું જે પાર્ટ 2માં કવર થયું છે તો એમાં ડાયરેક્ટ ટેક્સ, ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ, ડાયરેક્ટ ટેક્સમાં ઇન્કમ ટેક્સની વાત કરીએ તો ઇન્કમ ટેક્સમાં એમને બહુ બધા વેલકમ મૂવ લાવ્યા છે. જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે એક્ઝમ્પશન લિમિટ હતી ઓલરેડી લાસ્ટ બજેટમાં 12 લાખ કરી હતી, તો આ વખતે એમાં એક્સ્ટ્રા કંઈ એક્સપેક્ટેડ હતું જ બી નહીં, અને જે વેલકમ છે. એના સિવાય જે પ્રોસિજરલ ચેન્જ લાવી છે એ બહુ વેલકમ છે. એમાંથી ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની વાત કરીએ, ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ રિલેટેડ રૂલ્સ એ શોર્ટ ટર્મમાં નોટિફાઈ કરવાના છે, અને ઇન્કમ ટેક્સ અને જે રિટર્ન ફાઇલિંગ છે જે ઇઝી કરવાના છે, જે વેલકમ મૂવ છે. આના સિવાય સેકન્ડ વાત કરીએ ડ્યુ ડેટ ઓફ ફાઇલિંગ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન, જે અત્યાર સુધીની 2 ડ્યુ ડેટ હતી એ 3 પાર્ટમાં કરી છે. તો ઓવરઓલ અમારા જે સીએ છે જેનું કામનું ભારણ ઓછું થશે. ટીડીએસ રિલેટેડ બહુ બધા એમને ચેન્જીસ લાવ્યા છે જે વેલકમ મૂવ છે. ટીડીએસમાં સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો જે રેટ ડિક્રીઝ કર્યો છે એમને, જ્યારે કોઈ બી માણસ ફોરેન ટ્રીપ ઉપર જાય છે અથવા એજ્યુકેશન અથવા હેલ્થ માટે જાય છે, જે અત્યાર સુધી 5% TCS કટ થતો હતો, જે ડિક્રીઝ કરીને 2% થયો છે. તો ઓવરઓલ પૈસા જે લોકોના 1 વર્ષ સુધી કે 1.5 વર્ષ સુધી બ્લોક થતા હતા એ નહીં થાય. એના સિવાય TCSની વાત કરીએ તો આપણે જ્યારે પ્રોપર્ટી સેલ કરીએ છીએ તો આપણે એનઆરઆઈને જ્યારે પ્રોપર્ટી સેલ કરીએ છીએ ને ત્યારે એમનો TDS કટ કરીને ભરવાનો હોય છે ગવર્મેન્ટ. જેના માટે સ્પેસિફિક એક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે વ્યક્તિએ 10 નંબર અલગથી લેવો પડતો હતો, જે હવે એમાંથી પાન બેઝ કરી દીધો છે. તો એ પ્રોસિજર ચેન્જ સારું પડશે, લોકોને ઇઝી પાન બેઝ એ રિટર્ન ફાઇલ કરી શકશે. આ બધી વાત થઈ. આપણે ડાયરેક્ટ ટેક્સની વાત થઈ છે. ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સની વાત કરીએ એમાં કસ્ટમમાં બહુ બધા એમને રેટ્સ, ડ્યુટીઝ, કસ્ટમ ડ્યુટીઝ રેટ જે 0 કર્યા છે, વેલકમ છે. એમાં વાત કરીએ તો કેન્સર રિલેટેડ જે મેડિસિન છે, લિથિયમ બેટરી રિલેટેડ છે, સોલર રિલેટેડ જે ઇમ્પોર્ટ છે, તો આ બધામાં કસ્ટમ ડ્યુટી એમને 0 કરી છે, જે વેલકમ મૂવ છે. અને એના સિવાયની આપણે વાત કરીએ કે પ્રોસિજર રિલેટેડ જ્યારે આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે ગવર્મેન્ટની અલગ અલગ એજન્સીઓ માટે આપણે અપ્રુવલ જતી હોય છે, જે હવે એ લોકો ચેન્જ કરીને સિંગલ વિન્ડો બેઝ, AI બેઝ સિંગલ વિન્ડો બનાવવા જઈ રહ્યા છે શોર્ટ ટાઈમમાં. અને એક સિંગલ વિન્ડો ઉપરથી જ તમને બધી એજન્સીઓની તમને જે અપ્રુવલ જોતી છે એ મળી જશે. તો કહેવાય ને કે એક્સપોર્ટ ઇઝી થશે, ઇઝ ઓફ એક્સપોર્ટ થઈ જશે, જે વેલકમ છે. ઓવરઓલ એક સામાન્ય માણસ માટે બજેટમાં શું છે? ઓવરઓલ વાત કરીએ આપણે તો દરેક વ્યક્તિ માટે કંઈનું કંઈ છુપાયેલું છે. આપણે દરેક વ્યક્તિ આ બજેટમાં અમને દરેક વ્યક્તિ માટે એમને કંઈનું, જેમ કે MSME ની વાત કરીએ તો MSME માટે બી સ્પેસિફિક બહુ બધા ચેન્જીસ અને ફંડ અલોકેટ કર્યા છે. મહિલાઓ માટે બી એમને ફંડ અલોકેટ કર્યા છે. એગ્રીકલ્ચરમાં સ્પેસિફિક ફીસ રિલેટેડ જે બિઝનેસ છે, ફીસ રિલેટેડ જે કામ છે એમાં બી અલગ અલગ અનાઉન્સમેન્ટ કરી છે. તો દરેક જે મધ્યમ વર્ગ, દરેક વ્યક્તિ, દરેક વર્ગ છે એમને ધ્યાન રાખીને એમને અલગ અલગ અનાઉન્સમેન્ટ કરી છે. હવે એમાં એ બી જોવાનું રહેશે કે કેટલી ફંડ અલોકેટ કરે છે અને યુટિલાઇઝેશન કઈ રીતે છે. બટ ઓવરઓલ એ લોકોનું ટાર્ગેટ કહેવાય ને બજેટ એ સારું છે ને દરેક વર્ગને એમને ધ્યાનમાં રાખ્યા છે. ચોક્કસ આ જે બજેટ રજૂ થયું છે દરેક વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ થયું હોય એવો એક અત્યારે ચિત્ર ઉપસી રહ્યું છે. અલબત્ત વધુ ડિટેલની રાહ જોવાઈ રહી છે, પરંતુ ઓવરઓલ બજેટમાં દરેકને માટે કંઈક ને કંઈક આપવાનો પ્રયાસ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને કર્યો છે. શૈલેષ ત્રિવેદી, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા વર્ષ 2026ના બજેટમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ખાસ કરીને મહિલા સશક્તિકરણને લઈને ઐતિહાસિક જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે દેશના તમામ જિલ્લાઓમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતી વિદ્યાર્થીનીઓ માટે અત્યાધુનિક સુવિધાઓ ધરાવતી ગર્લ્સ હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ અને અંતરિયાળ વિસ્તારની દીકરીઓને શહેરોમાં શિક્ષણ મેળવતી વખતે પડતી રહેવાની સમસ્યાને કાયમી ધોરણે દૂર કરવાનો છે. ત્યારે આ અંગે વિદ્યાર્થીનીઓએ પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. વિદ્યાર્થીનીઓનું આ બજેટ બાબતે શું કહેવું છે તે જુઓ આ રિપોર્ટમાં. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને 9મું બજેટ રજૂ કર્યું છે, પોતાનું 9મું બજેટ. આ બજેટમાં મહિલાઓ માટે વિશેષ વાત કરી છે. કેટલીક વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે છે, એમની સાથે વાત કરી અને જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ કે બજેટ માટે તેઓ શું વિચારી રહ્યા છે. બજેટમાં મહિલાઓ માટે જે રીતે ગર્લ્સ હોસ્ટેલ બનાવવાની વાત છે, શું કહેશો? જી, હું પોતે એક ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રહું છું, તો મારા માટે એ વસ્તુ ખૂબ જ સારી છે કે ગર્લ્સ હોસ્ટેલના કારણે શું થશે, જે છોકરીઓ ગામમાંથી ટ્રાવેલ કરીને આવે છે એમનો સમય પણ બચશે, એમને ભણવા માટે પણ ટાઈમ મળશે, અને સૌથી મોટી વસ્તુ છે કે એમનું સેફટીનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે. તો મારા માટે આ ખૂબ જ વસ્તુ સારી કહેવાય છે કે ગર્લ્સ હોસ્ટેલને લઈને, મહિલાઓને લઈને તેમણે આ નિર્ણય લીધો છે. તો એના માટે હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ચોક્કસ. શું કહેશો તમે? જે રીતે મહિલા સશક્તિકરણની વાત છે એમાં આ પગલું કેટલું અગત્યનું છે?
બહુ જ સારું બજેટ પાસ થયું છે. આજે અમે પહેલીવાર બજેટ રિલીઝમાં આવ્યા હતા અમે સ્ટુડન્ટો. ગ્રામીણ મહિલાઓ માટે જે રોજગારી યોજના એમણે શી કરીને જે આયોજન કરી છે તે ખૂબ જ સારી અને ખૂબ જ ખુશીપૂર્વક યોજના અમે સાંભળી છે ને જે ગામની મહિલાઓ છે તેમને આગળ વધવાની તક મળશે અને રોજગારી પણ મળશે. ચોક્કસ. ગર્લ્સ હોસ્ટેલના મુદ્દાને કઈ રીતે જુઓ? હું પણ એક વિદ્યાર્થી છું અને હોસ્ટેલમાં રહું છું, જેથી આજના મુદ્દાને લઈને હું ખૂબ જ ખુશ છું. એઝ અ યુવા હું કહેવા માગું છું કે આજનું નવું બજેટ એ ખરેખર યુવાઓ માટે નવી તક છે અને હું એવું સરકારને કહેવા માગું છું કે આના પર ખરેખર અમલ કરવા જેવું છે. ચોક્કસ. જે ગર્લ્સ હોસ્ટેલની જાહેરાત કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ બજેટમાં કરી છે, આમ એક જાહેરાત ખૂબ નાની લાગે, પરંતુ એનો વાસ્તવિક અમલ હજારો લાખો જે ગ્રામીણ યુવતીઓ છે, વિદ્યાર્થીનીઓ છે, તેમને માટે ભણવાની એક નવી તક પૂરી પાડશે તેવું ચોક્કસ અત્યારે લાગી રહ્યું છે. શૈલેષ ત્રિવેદી, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં તાપી નદીના કિનારે આવેલા રિવરફ્રન્ટ પર આયોજિત 7મા તાપી અશ્વ શો 2026માં એકાએક ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. રમત પૂર્ણ થયા બાદ રાઇડિંગ દરમિયાન કબીર નામનો અશ્વ અચાનક બેકાબુ થઈ જતા દોડધામ મચી ગઈ હતી. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ મોટી જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ અશ્વના સવારને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી છે. અડાજણ કેબલ બ્રિજ પાસે અશ્વ શોનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શનિવારે તમામ નિર્ધારિત રમતો અને સ્પર્ધાઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ જ્યારે નોર્મલ રાઇડિંગ ચાલી રહી હતી ત્યારે અચાનક કબીર નામના અશ્વએ પોતાનું નિયંત્રણ ગુમાવ્યું હતું. રાઇડિંગ દરમિયાન અશ્વ મિસહેન્ડલ થતાં તે એકાએક ભાગવા લાગ્યો હતો. અશ્વ એટલી ઝડપે દોડ્યો કે તેના પર સવાર રાઇડર નીચે પટકાતા તેમને ઈજા પહોંચી હતી. મેદાનમાં હાજર દર્શકો અને અશ્વ પ્રેમીઓમાં અશ્વને બેકાબુ જોઈને ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. અંદાજે 1 રાઉન્ડ સુધી કબીર મેદાનમાં આમ તેમ દોડતો રહ્યો હતો, જેના કારણે થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. જોકે ત્યાં હાજર ટ્રેનર્સ અને આયોજકોની સતર્કતાને કારણે અશ્વને ટૂંક સમયમાં જ કાબૂમાં કરી લેવામાં આવ્યો હતો, જેથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. અશ્વ શો 2026ના આયોજક આકાશ પટેલે આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે તમામ મુખ્ય ગેમ્સ શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ માત્ર પ્રેક્ટિસ કે સામાન્ય રાઇડિંગ ચાલતું હતું. તે દરમિયાન કબીર નામનો અશ્વ મિસહેન્ડલ થતા બેકાબુ બન્યો હતો. રાઇડર નીચે પડી જવાથી તેમને સામાન્ય ઈજા થઈ છે, પરંતુ અન્ય કોઈ પણ મુલાકાતી કે વ્યક્તિને ઈજા પહોંચી નથી. અમે તરત જ પરિસ્થિતિ સંભાળી લીધી હતી. હવે સમય છે એક વિરામનો. મુદ્દાઓ છે દેશના, પેનલ પર થશે ચર્ચા, વાતમાં થશે સ્પષ્ટ સંવાદ. અમે લાવીએ છીએ તમારા પ્રશ્નોને મંચ પર. કેમ કે સમસ્યા તમારી, લડત અમારી. જુઓ મારી સાથે ફક્ત ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત પર. વિરામ બાદ ફરી આપ સૌનું સ્વાગત છે. કેન્દ્રીય બજેટ 2024-27 નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કર્યું છે. ત્યારે બજેટમાં સુરત માટે મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કની અને ટેક્સટાઇલમાં આધુનિકીકરણ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત દેશી કપડા પર ભાર મૂકવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સુરત હવે ગ્લોબલ લોજિસ્ટિક મેપ પર વધુ મજબૂત બનશે, કારણ કે સુરતમાં નવો ફ્રેટ કોરિડોર બનશે, જેથી આનાથી દરિયાઈ માર્ગે આવતો માલ સીધો ટ્રેન મારફતે દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ પહોંચી શકશે, જે પૂર્વમાં ડાંકીનીથી લઈને પશ્ચિમમાં સુરત સુધી જોડાણ કરશે. ત્યારે આ કોરિડોરથી લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટાડાશે અને માલ પરિવહન વધુ ઝડપી તથા હરિત બનશે. કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 સુરતના ટેક્સટાઇલ જગત માટે આશાનું નવું કિરણ લઈને આવ્યું છે.
વર્ષોથી ચાલી આવતી માંગણીઓને સંતોષતા કેન્દ્ર સરકારે જૂની ટેક્સટાઇલ સ્કીમો જેવી કે યાન બેંક સ્કીમ અને ગ્રુપ વર્કશેટ સ્કીમ માટેના બજેટમાં ધરખમ વધારો કર્યો છે. અગાઉ આ યોજનાઓ માટે માત્ર ₹20 કરોડની જોગવાઈ હતી, જે હવે વધારીને ₹50 કરોડ કરવામાં આવી છે. આ ફંડમાં થયેલા વધારાને કારણે સુરતના ઉદ્યોગકારો હવે વિદેશથી અત્યાધુનિક હાઈ સ્પીડ મશીનો લાવી શકશે, જે ઉત્પાદન ક્ષમતા અને ગુણવત્તા બંનેમાં વધારો કરશે. અને કેન્દ્રીય બજેટ 2024માં પર્યાવરણને અનુકૂળ લોજિસ્ટિક્સ માટે મહત્વપૂર્ણ પ્રસ્તાવો રજૂ કરાયા છે. દેશભરમાં ડેડિકેટેડ ફ્રેડ કોરિડોર અને 20 નવા નેશનલ વોટરવેઝ કાર્યરત કરવાની જાહેરાત કરાઈ છે. મહત્વનું છે કે આ જાહેરાતમાં સુરતને પણ મોટો લાભ થવાનો છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી આ વિકાસશીલ બજેટને આવકારે છે અને ખાસ કરીને જે 3 વાત કરી છે એ બહુ અગત્યની છે. એક જે વાત કરી છે તે વિકસિત ભારત, 7% વિકાસ દર અને યુવા શક્તિ ડ્રીવન બજેટ છે. એમણે જે વાત કરી હતી તે સાચા અર્થની અંદર સાબિત થાય છે, કારણ કે બજેટમાં જે જોગવાઈઓ પેશ કરવામાં આવી છે એના પરથી એવું ફલિત થાય છે કે એક ક્રાંતિકારી પરિવર્તનશીલ બજેટ ને આપણે આવકારી શકીએ. બાયોફાર્મા, આમ બધા અલગ અલગ સેક્ટરની વાત કરી. બાયોફાર્મા શક્તિની અંદર 1000 કરોડની ફાળવણી હું માનું છું કે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બહુ જરૂરી છે. સેમિકન્ડક્ટરના ક્ષેત્રની અંદર આપણે જ્યારે હબ બની રહ્યા હોય ત્યારે એ સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રની સીમાઓ વધારવામાં આવી છે અને 3 કેમિકલ પ્લાન્ટની સ્થાપનાની સાથે આખા દેશની અંદર કેમિકલ ક્ષેત્રની અંદર ક્રાંતિનું સર્જન થશે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસમાં 5 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરો, જેમાં ટાયર 2 અને ટાયર 3 નો સમાવેશ થાય. ખાસ કરીને આપણે સુરતની વાત કરીએ, હું માનું છું કે આ જોગવાઈને કારણે આપણા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ વેગ મળશે. અમારી સૌથી મોટી માંગણી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની આજે સંતોષાઈ છે અને તે છે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ફોર ટેક્સટાઇલ્સ. અને એ જે 20 કરોડની મર્યાદા હતી તે વધારીને હવે કેટલી કરવામાં આવશે તે ખબર નથી, પણ અમારી જે માંગણી હતી 50 કરોડ સુધી કરવાની, એ તેઓ જે રીતે બોલતા હતા તે રીતે આ માંગણીની સંતોષ હશે, તેનાથી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને બહુ મોટો ફાયદો થશે એવું લાગે છે. આજનું જે બજેટ છે એ ટેક્સટાઇલ માટે ખૂબ આશારૂપ સાબિત થશે એવું મને લાગી રહ્યું છે, કારણ કે જે રીતે અમારી માંગણીઓ હતી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા, અને ખાસ કરીને અમારી માંગણી એ હતી કે એક સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, કે આજે સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ પ્રોડક્શન નાવ સુરત, આપણે ચાઇના કરતા પણ બીજા નંબરનું પ્રોડક્શન કરતું કોઈ સિટી હોય તો સુરત છે. અને એમાં ઇનોવેશન માટે, ટેકનોલોજી અપગ્રેડ અને R&D માટે નવી કહેવાય કે માર્કિંગ માટે, જે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ માર્ક માટે એક્સપોર્ટ કરવા માટેની જે અમારી માંગણી હતી કે સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ થવું જોઈએ, એ માંગણી અત્યારે સંતોષાય છે. એની અંદર જે માંગણી છે અમારી 50 કરોડની હતી, મારા ખ્યાલથી એ ફળીભૂત થઈ છે. હવે પછીની વાત આવે છે કે મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક. તો ટેક્સટાઇલ પાર્કની વાત કરીએ તો મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક માટે પણ સરકારે ઘણી બધી છૂટો આપી છે. હવે આખું વિવરણ છે, હવે પછીના બીજા તબક્કામાં આપણે જાણવા મળશે. પણ મોટી વાત એ છે કે ટેક્સટાઇલ પાર્ક મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક માટેની સરકારે ઘણી બધી છૂટો આપી છે. બીજી વાત, વિવર્સની વાત કરી છે. વિવર્સને ઇન્વેન્ટરી માટેની એક નવી વાત છે, એ હજી એનું સ્પષ્ટીકરણ નથી આવ્યું, પણ વિવર્સને ખાસ કરીને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે, કારણ કે આ દેશની અંદર મોટી રોજગારી કોઈ આપતો ઉદ્યોગ હોય તો ટેક્સટાઇલ છે. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે દેશની અંદર 19.5 કરોડ લોકોને આ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ રોજગારી આપે. માત્ર સુરતની વાત કરીએ તો 18 થી 20 લાખ લોકોને રોજગારી આપે છે. તો ટેક્સટાઇલની વાત છે એ ઘણી બધી અંશે સ્વીકારવામાં આવી છે. નાણામંત્રી શ્રીમતી સીતારામનનું આ 9મું બજેટ છે તે પણ એક પોતાનામાં રેકોર્ડ છે કે સતત 9મું બજેટ પ્રસ્તુત કર્યું છે. અને આ બજેટ આજે યુવાલક્ષી બજેટ ગણી શકાય. ઘણા બધા ઉદ્યોગોને રાહત આપવા માટે ઘણી વિન્ડો ઓપન કરવામાં આવી છે. સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ કે સેન્ટર ઓફ જે અમે ટેક્સટાઇલ માટે અહીંયા ઓપન કરવાની માંગણી હતી, એમાં સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સમાં એમણે જે સ્કીમો જાહેર કરવાની એ વાત છે, જે પહેલા 20 કરોડ રૂપિયા હતી તે હવે વધીને લગભગ 50 કરોડ રૂપિયાની માંગણી અમારી હતી. આ ટોપિક અંદર આવ્યો છે એટલે એમાં કંઈક રાહત થાય. સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ અહીંયા સુરત ચેમ્બર થકી સ્થાપી શકે તો અહીંયાના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોને ઘણી એક્સપોર્ટ માટે રાહત થઈ શકે એવું છે. માટે એક સારું છે, વીવર અને આર્ટિઝમ સપોર્ટ કરવા માટે એમને સ્કીમો જાહેર કરી છે. બીજું કે ટુરિઝમ વધારવા માટે ખાસ તો એમણે જે સપોર્ટ કર્યો છે કે ટુરિઝમ કેવી રીતે વધે, તો ટુરિઝમના માટે 5% TCS થી ઘટાડીને 2% કરવામાં આવ્યું છે.
એટલે એ પણ એક ઘણું પોઝિટિવ પગલું લઈ કહી શકાય. બીજું, વ્યાપાર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, સુરત વ્યાપારની નગરી છે, ટેક્સટાઇલનું હબ છે, અને વ્યાપાર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એમણે કસ્ટમની સિસ્ટમો, જે કસ્ટમમાં લોકોને તકલીફ પડે છે, માલ આવતો હોય કે જતો હોય, એની સિસ્ટમમાં ઘણી રાહતો કરી છે. અને એક ડિજિટલ વિન્ડો બી એમને ઓપન કરી છે. વન વિન્ડોમાં જે કામ થાય અને ડિજિટલ વિન્ડોમાં કસ્ટમમાં જે રાહત થતી હોય, એક પ્રક્રિયા સરળ કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને અમુક લોકો પ્રક્રિયાને લઈને પાછળ ભાગતા હોય છે, પણ ઘણી સરળ કરવામાં આવી છે પ્રક્રિયાઓ માટે. આ બધા જે પોઝિટિવ એમને થોટ્સ કર્યા છે અને એના લઈને ઉદ્યોગ ધંધામાં જે રાહતો થવાની છે તે ઘણી વધુ થવાની છે. અને ઉદ્યોગલક્ષી બજેટ છે, યુવાલક્ષી બજેટ છે. 2026 એનડીએ સરકારના બજેટની અંદર જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટર માટે 3-4 જાહેરાતો ખૂબ સારી કરવામાં આવી છે અને 1-2 ડિમાન્ડોને નિગ્લેક્ટ પણ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને એલજીટી ડાયમંડ, લેબગ્રોન ડાયમંડની અંદર જે 2026 માર્ચની અંદર જે ચિપ્સના ઇમ્પોર્ટ ઉપર કસ્ટમ ડ્યુટી લાગતી હતી તે એની મુદત પૂરી થતી હતી, તેને વધારીને 2028 સુધી કરવામાં આવી છે. એ આવકારદાયક છે. ઈ કોમર્સ બિઝનેસની અંદર પણ 10 લાખની જે લિમિટેશન હતી એને વધારીને અનલિમિટેશન કરવામાં આવી છે કે જેથી કરીને ઈ કોમર્સના માધ્યમથી સરળ રીતે એમએસએમઈ સેક્ટરના સાથે જોડાયેલા લોકો પોતાનું એક્સપોર્ટ પણ કરી શકે અને ડોમેસ્ટિક માર્કેટની અંદર પણ માલ સપ્લાય કરી શકશે. સૌથી સારી બાબત એ પણ છે કે એમએસએમઈ સેક્ટર માટે લોકોની આર્થિક સમૃદ્ધિ એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સારી રીતે ફાઇનાન્સ મળી રહે એની માટે 10,000 કરોડ રૂપિયા પણ ફાળવવામાં આવ્યા છે કે જેથી કરીને એમએસએમઈ સેક્ટર ઉદ્યોગ મજબૂત થાય અને સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકે. R&D માટે પણ ખૂબ સારું એવું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ડાયમંડ વર્કરને અપગ્રેડેશન કરવા માટે વધારેમાં વધારે એઆઈના માધ્યમથી ઉપયોગ કઈ રીતના કરે, જ્વેલરી ડિઝાઇનની અંદર એઆઈનો ઉપયોગ કઈ રીતના થઈ શકે, એની માટેના પ્રોગ્રામો સરળ રીતે લઈ શકે, એની માટેનું પણ R&D માટે પણ ભારત સરકારે આ બજેટની અંદર ખૂબ સારી પ્રોવિઝન કરેલું છે. મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્કની અને ટેક્સટાઇલમાં આધુનિકીકરણ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત દેશી કપડા પર ભાર મૂકવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સુરત હવે ગ્લોબલ લોજિસ્ટિક્સ મેપ પર વધુ મજબૂત બનશે કારણ કે સુરતમાં નવો ફ્રેટ કોરિડોર બનશે, જેથી આનાથી દરિયાઈ માર્ગે આવતો માલ સીધો ટ્રેન મારફતે દિલ્હી, હરિયાણા, પંજાબ પહોંચી શકશે, જે પૂર્વમાં ડાંકીનીથી લઈને પશ્ચિમમાં સુરત સુધી જોડાણ કરશે. આ કોરિડોરથી લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ ઘટાડાશે અને માલ પરિવહન વધુ ઝડપી તથા હરિત બનશે. રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને દેશની સંરક્ષણ, પેરામિલિટરી અને પોલીસ સહિતની સેવામાં કારકિર્દી ઘડવાની તક આપવાના હેતુસર રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા RSS રક્ષા શક્તિ સ્કૂલ્સ યોજના અમલી બનાવાઈ છે, જેમાં રાજ્યના વધુમાં વધુ બાળકો સશસ્ત્ર દળોમાં કારકિર્દી બનાવી શકે તે માટે સુરત સહિત કુલ 10 જિલ્લામાં સામાજિક ભાગીદારી થકી ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત નિવાસી રક્ષા શક્તિ શાળા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના અણીતા ગામ સ્થિત વિદ્યાદીપ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત રક્ષા શક્તિ શાળા માત્ર કુમાર શાળામાં ધોરણ 6માં પ્રથમ વર્ષે જ 54 બાળકોએ પ્રવેશ મેળવ્યો છે, જેમાં સુરત, ભાવનગર, વલસાડ, ભરૂચ, બોટાદ સહિતના જિલ્લાઓના બાળકોની પસંદગી કરાઈ છે. આ અંગે વિગતો આપતા શાળાના આચાર્ય દયાશંકર ઠાકુરે જણાવ્યું કે નાનપણથી જ દેશની રક્ષા માટે સંરક્ષણ સેવાઓમાં કારકિર્દી ઘડવા માંગતા બાળકો માટે રક્ષા શક્તિ સ્કૂલ એક ઉત્તમ માધ્યમ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા PPP જાહેર ખાનગી ભાગીદારી એટલે શરૂ કરાયેલી નિવાસી RSSમાં ધોરણ 6 થી 12ના બાળકોને શિસ્તબદ્ધ રીતે શિક્ષણની સાથે શારીરિક, માનસિક ક્ષમતાઓ કેળવવાની નિઃશુલ્ક તાલીમ આપવામાં આવે છે. વધુમાં બાળકોના સ્વાસ્થ્યની વિશેષ કાળજી લેતા ઋતુ અનુસાર આહારમાં લીલા શાકભાજી અને ફળો સામેલ કરીને સવાર સાંજ નાસ્તો, બપોર રાતે ભોજન અને ચા દૂધ સાથે સંપૂર્ણ ખોરાક આપવામાં આવે છે, જેમાં તેમની જરૂરિયાત અનુસાર પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, વિટામિન, ફેટને સમાવતા બધા પોષક તત્વોનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે સુરત, ગાંધીનગર, મહેસાણા, અમરેલી, કચ્છ, અમરેલી, પાટણ અને ખેડા સહિતના 10 જિલ્લાઓમાં પીપીપી જાહેર ખાનગી ભાગીદારી ધોરણે રક્ષા શક્તિ શાળા શરૂ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતની ભાવિ પેઢી શારીરિક, માનસિક અને શૈક્ષણિક સ્તરે સક્ષમ બની સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધે તે હેતુથી રાજ્યમાં શરૂ કરાયેલી આ યોજનાની સફળતાને આધારે દેશના अन्य राज्यों में शुरू कराशे। आज मैं आपको रक्षा शक्ति स्कूल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। रक्षा शक्ति स्कूल गुजरात सरकार द्वारा संचालित एक प्रोजेक्ट है जिसमें सभी छात्रों को फिजिकल यानी शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट की व्यवस्था की गई है। पूरे गुजरात राज्य में इस समय पर 10 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 2 स्कूल गर्ल्स के हैं और 8 स्कूल बॉयज़ के हैं। इसका रक्षा शक्ति स्कूल का कॉन्सेप्ट एक सक्षम नागरिक और सैनिक बनाना है। सक्षम जिसके अंदर सभी बातें आ जाती हैं कि जो शारीरिक मजबूत हो, शैक्षणिक लायकात रखता हो और हर परिस्थिति का सामना कर सके मनोबल से, उस मनोबल की जानकारी और मनोबल मजबूत करने की जानकारी और शिक्षा रक्षा शक्ति के लिए दी जाती है। હું વલસાડ જિલ્લામાંથી આવું છું। મેં અહીંયા આ માટે આવ્યો કેમ કે મારા પપ્પાએ મને આ તાલીમ આપેલી કે આપણી રક્ષા શક્તિ સ્કૂલ છે એમાં નેવી, આર્મી ને એરફોર્સનું ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે। મેં નેવી જોઈન કરવા માગું છું। મેં આ સમયે કીમની રક્ષા શક્તિ સ્કૂલમાં ભણું છું જે સુરતમાં આવેલી છે। ભાવનગરથી છું। હું અહીંયા રક્ષા શક્તિ સ્કૂલ અણીતામાં ભણું છું। મને આ સ્કૂલ વિશે એટલી માહિતી છે કે આ સ્કૂલમાં શિક્ષણમાં બધું સારી ફેસિલિટી મળે છે। અહીંયા અલગથી એનસીસી ટ્રેનિંગ કરાવે છે અને બીજી વાત એ છે કે અહીંયા આપણે આર્મી, નેવી અને એરફોર્સની એવી બધી વિવિધ જે જોબ્સ છે એની માટે આપણને તૈયાર કરવામાં આવે છે અને અહીંયા આપણને એજ્યુકેશનમાં 100% બધું સરખી રીતના સમજાવવામાં આવે છે। એના શિક્ષકો બધા સારા છે અને હું મોટો થઈને આઈએએસ અધિકારી બનવા માંગુ છું। આ સ્કૂલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંચાલિત છે। આ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ CET દ્વારા કરવામાં આવે છે। લેખિત પ્રવેશ પરીક્ષા ઉપરાંત જરૂર પ્રમાણે સૈનિક શાળા બાલાચડી જામનગરની પેટર્ન મુજબ ઉમેદવારોને સિવિલ સર્જન તરફથી મેડિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ અને જરૂર પ્રમાણે ઇન્ટરવ્યૂ કરી આખરી પ્રવેશ પસંદગી થાય છે। RSSમાં પરીક્ષાના મેરિટ આધારે સરકારી તેમજ ગ્રાન્ટ ઇન એડ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે 75% અને 25% સુધી ખાનગી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને દરેક સુવિધાનો નિઃશુલ્ક લાભ મળે છે। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મહત્વના સમાચાર। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહેજો